الفاتح من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والاندفاع والحث من التمسك بالكتاب الله وسنة رسوله والدلالة إلى الخير إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله ثم إلى آبائهم وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين محببا خديجة الكبرى حباب عائشة الرضا وجميع أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين محببا فاطمة الزهراء وجميع من بنات الحسن حسن وحسن وجميع أهل بيت رسول الله إمام علي بن عبد محمد الباقر وجعفر الصادق مسلكة محمد نجيب النجيب سيدنا المهاجر الله أحمد عيسى بن عبيد الله بن أحمد عيسى سيدنا فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا علوي أم الفقيه بن عبد الرحمن السقي محمد بن الدويلة ثم السكران ثم الأمر محضر بن عبد الله السباق العدني ثم لسيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقل بن سالم ثم لحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن مبارس ثم إلى ركض بالإرشاد وغاية البلاد الحبيب لم عبد الله بن علي الحداد بن أحمد بن الحبشي سيد الرحمن بالفقيه ثم العبد الله بن طاهر بن سلمة أبو بكر بن عبد الله بن صالح بن صالح عليه الصلاة والسلام أحمد بن هاشم وسلم أبورهم ثم إلى علي بن محمد صلى الله عليه وسلم أحمد بن محمد بن محضر بن عبد الله بن عمر الشاذلي المشهور ثم إلى كتب الرباني وقال السمعدني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفرعهم وأولياء في الشمبل وفي البقي في المعلى في الشبيكة في عين ودوسون أولياء هذه البلدة أولياء 9 ثم الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف محمد بن أحمد المهضار شيخ بن أحمد بن علي بن هاشم بن عمر بن عمر بن هطاس بن عبد الله بن سلام بن عبد الله بن طالب والطاس ثم الحبيب محمد بن الحداد وابنه الأبي علي بن الحمد بن الحداد بن عبد الله الحداد بن جعفر بن شيخ السقاف ثم عبد الله السقاف علي بن السقاف بن محمد بن عبد بن عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن صالح بن عابد وسلم بن حيدر بن علي بن الحامد الحبيب هادي بن عبد الله الهدار وجميع إخوانه وسلم حسن بن عبد القادر السقاف عبد القادر بن أحمد السقاف محمد بن عباس العباس بن علي بن عباس المالكي ثم الحبيب حسن بن شهاد بن سيد الوالد عبد الرحمن الوالد بن سيد بن حضر بن أحمد مالك بن الخديجة بن بن عاقل عبد الله بن عبد القادر شهد علي بن شهد هاشم السقاف وسلم أبورهم والذين وردكم أمة مكي هارون مكي صالح ثم إلى جعفر بن شيخ وسلم والذين وردكم مهدنا مهدكم أجدادنا وأجدادكم وجدادنا وجدادكم أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة أن الله يعلي درجات في الجنة يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونورهم وعلوم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وأحلام إنك غضبان لا إله إلا الله لا تخايب رجي تحت بابك لاجي
لم يزل في الدجي قائلا يا عنان. ربنا نستعفيك ربنا نستعفيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الخدمي سيدات النسوان. بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن. بأهل دربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان. يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبدي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران. جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. الحبيب المحضار قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران. الصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin wal hadirat ayyuhas saimun wal qaimun, para jamaah, para pecinta ibadah, para pecinta masjid, pengunjung taman-taman surga, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala hingga hari ini, hari ke-16 di bulan Ramadan, terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Terutama kita bersyukur alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman. Alhamdulillah terus mendapat nikmat sehat, diberikan kekuatan, kesempatan menjalankan tugas-tugas ibadah perintah Allah dan juga sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari ibadah salat 5 waktu dan juga ibadah siam puasa, dan juga ditambah dengan ibadah sunnah yang lain, qobliyah, ba'diyah, tarawih, witir, tasbih, tadarus, i'tikaf, pengajian, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita laksanakan kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, hajat, niat, keinginan kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang kita dapatkan insyaallah akan menjadi ilmu barakah, manfaat, dan insyaallah kita semua akan mendapatkan malam yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para alim ulama menjelaskan dalam kitab-kitab mereka, nasihat-nasihat mereka, di antara dampak positif, pengaruh bagus dari ibadah puasa yang kita laksanakan, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, apa itu? Menjadikan kita melatih diri untuk semakin
fokus, semakin konsentrasi mengkhususkan ibadah tidak kepada tujuan-tujuan, maksud-maksud yang lain, tapi ibadahnya hanya semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara dampak positif dari puasa. Kenapa begitu? Karena di satu sisi ibadah puasa ini ada perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lain. Apa di antaranya? Perbedaannya, ibadah puasa ini tidak ada gerak-gerik tertentu yang harus dilakukan. Tidak ada gerakan-gerakan khusus yang wajib dijalankan. Tidak ada. Ataupun ada bacaan-bacaan, doa-doa, surat-surat yang harus dibaca ketika puasa. Tidak ada. Itu kan ada niatnya, Habib. Iya, niat itu dibaca, tapi pembacaan melewati lisan itu hukumnya sunnah. Karena niat itu tempatnya di mana? Dalam hati. Makanya jenengan ya harus perhatian ya, tenger. Jangan sekedar kita ini ketika selesainya tarawih itu niatus saum, nawaitu saumagodin an adai. Kan dibaca hanya dalam lisan saja, tapi hati jangan kosong. Karena dianggap sahnya niat itu bukan dalam lisan. Lisan itu dibaca sunnahnya itu hanya sunnah saja. Sedangkan yang dianggap itu yang di dalam hati. Nah, ibadah puasa tidak ada bacaan-bacaan tertentu yang wajib untuk dibaca, tidak ada. Sehingga menjadi ibadah yang sangat sedikit sekali untuk bisa dijadikan pamer kepada orang. Kenapa? Karena tidak ada gerak-geriknya. Mau dipamerkan apanya? Beda kalau contohnya sholat ya. Sholat ini 5 waktu ataupun yang sunnah-sunnah, taraweh dan semacamnya lah. Itu kan ada gerak-geriknya. Ada takbir, ada ruku, sujud, duduk dan seterusnya. Atau jenengan ngaji Quran, tadarus, kan ada surat yang dibaca dan ada suara yang bisa kedengeran. Nah, ibadah-ibadah yang seperti itu kalau hati ini tidak pinter menata, kadang-kadang kita ini digoda sama setan, akhirnya menjadikan ibadah sebagai alat untuk pamer sama orang lain. Akhirnya jatuhnya riya nanti ya. Riya itu ya menjadikan ibadah untuk pamer kepada orang. Kepengen apa? Supaya nanti dipuja-puji sama orang, biar dibilang Masya Allah, biar dibilang ahli ibadah, biar dibilang wah luar biasa. Kenapa? Karena kan ibadahnya kelihatan sama mata manusia. Karena kan ibadahnya kedengeran. Suaranya itu kan didengar. Apalagi terus tambah enak-enak no ya. Wah. Nah, itu kan berpotensi menjadikan ibadah kita alat untuk pamer sama orang. Habis. Lain ceritanya dengan puasa. Puasa ini mau pamer apanya? Oh, mau dijadikan pamer gerak-geriknya apa? Gerak-geriknya apa? Tidak ada rukuknya, tidak ada. Oh, kalau puasa wajib rukuk, sholat baru ada rukuknya.
Oh kalau puasa wajib sujud, tidak ada. Yang mau dipamerkan apanya? Oh, mungkin suaranya kan kalau puasa itu ada bacaan tertentu, tidak ada. Sehingga tidak secara tampilan zahir ini tidak kelihatan. Coba anjenengan ya, ada orang puasa sama tak puasa jejer duduk barengan. Ya. Secara tampilan fisik perbedaannya apa? Tidak ada. Ustaz, mungkin kalau yang puasa itu bibirnya kering. Ya tidak mesti. Kalau orang sariawan gimana? Tidak mesti juga. Ya siapa tahu pas puasa itu dia nanti pamer sama abab. Pamer abab itu ya. Ya di mana ceritanya? Ini ukuran normal lah, jangan pakai ngarang-ngarang gitu ya. Tidak ada ceritanya orang tuh ngalor ngidul pamer abab itu, tidak ada. Mungkin pakai kaos, Ustaz, saya sedang berpuasa Ramadan. Tidak ada. Sehingga kan lebih banyak ketutupnya, tersembunyi, tidak kelihatan. Sehingga lebih banyak murninya, ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah ya, makanya di antara dampak positif ibadah puasa ini tak pati kelihatan di permukaan kalau kita ini menjalankan ibadah, tapi di sisi Allah dicatat sebagai orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya hebatnya ibadah puasa di sana, menjadikan kita lebih bisa untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi terus kalau kayak sedekah itu ya. Saya ikhlas Ustaz, saya tidak berharap apa-apa. Ya kalau memang ikhlas, apa pakai dipasang di status itu? Statusnya WA. Sekarang kan apa-apa semuanya pasang status. Pasang status ya boleh-boleh saja, silahkan, tidak ada yang melarang. Cuma ketika ada ibadah yang sekiranya tidak perlu kita pamerkan, ya untuk apa dipamerkan ke sana kemari? Alhamdulillah aku sudah nyumbang di Masjid Mandar takjil, satu kresek merah, nasi bungkus, semoga diterima sama Allah. Oh, dipasang di statusnya. Ketika ditanya ikhlas tak? Ikhlas saya. Ya kalau ikhlas tak usah dipasang di status tak. Itu loh buktinya. Habis dipasang di status, tidak lama kan dilihati sudah berapa orang yang nengok statusnya aku. Kan gitu ya. Sudah berapa orang yang lihat status? Berarti kan kepengen dilihat sama orang berarti. Nanti kalau ada yang komen, Masya Allah, seneng hatinya. Ada yang ngalem, ada yang muji saya. Nah itu berarti ibadahnya berharap pujian manusia. Kadang-kadang ya bagus, ngaji Quran tuh bagus, luar biasa. Sekiranya bisa kita tutup, kita sembunyikan, tidak perlu kita ceritakan, ya tidak usah cerita-cerita wes. Nanti di foto Al-Quran ngajinya itu Pak yang dipakai di foto. Alhamdulillah aku sudah juz 20. Dipasang di status WA itu ya. Ditanya, kau ikhlas tak ngaji Qurannya? Ikhlas Ustaz. Dipasang di status, orang nengok. Masya Allah ya, kamu itu ahli Al-Quran ngaji, Masya Allah, ahli tadarus. Dikomen sama orang, seneng hatinya. Nah akhirnya kan berharap pujian-pujian manusia nanti ibadahnya. Janganlah sudah ya, jangan. Memang kata para alim ulama, ada ibadah yang kita ini mau tidak mau dilakukan secara tampilannya itu kelihatan sama orang. Ada beberapa ibadah yang sulit untuk disembunyikan, repot, orang pasti banyak taunya. Contoh apa? Contoh sholat berjamaah. Ya kan tidak mungkin kan mau
selundup-selundupan, gimana ceritanya? Namanya sholat jamaah pasti orang-orangnya kumpul semuanya. Atau yang berangkat haji, berangkat umroh, itu kan tonggo, saudara, keluarga, kan tahu semuanya itu. Atau kayak sekarang ini, apa? Pengajian. Kan satu sama yang lain saling melihat ini. Saya ngelihat jenengan, jenengan ngelihat saya. Ada memang ibadah-ibadah yang pelaksanaannya mau tidak mau kelihatan, tidak mungkin disembunyikan. Gimana? Terus jangan pakai alasan takut tak ikhlas ya. Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya ini tidak mau hadir pengajiannya antum Ahad subuh di Mandar itu bukan karena apa Ustadz, takut tak ikhlas aku. Soalnya kalau datang nanti ke masjid duduk pengajian, nanti orang itu akan lihat saya, akhirnya nanti akan muncul perasaan saya, Masya Allah ya, aku ahli pengajian, Masya Allah ya, aku rutin hadir belajar ilmu agama, makanya lebih baik saya ndak usah pengajian wis. Ngomong kayak gitu itu sudah sombong. Ya, ngomong seperti itu ya sudah salah, sudah pamer, sudah belum ibadah sudah pamer duluan, kan tambah soro ini kan ya. Kadang-kadang ndak mau hadir, apa contohnya? Ya sholat berjamaah lah begitu, 5 waktu di masjid. Ditanya sama temannya, nang di Mambengi gak melok jamaah nang masjid isya lanjut terawih witir. Aku wedi gak ikhlas, soalnya aku lek hadir nang masjid wong-wong kan delok aku kabeh. Lek wong-wong delok aku muncul, Masya Allah ya, aku ahli ibadah, aku ahli masjid, aku ahli berjamaah, sehingga nanti ibadah saya tidak murni karena Allah, karena mengharap pujian manusia. Ini perasaan yang salah ini. Ini belum ibadah sudah pamer duluan, salah. Terus gimana Ustadz? Ibadah-ibadah yang sekiranya mau tidak mau kelihatan sama orang, ya sudah laksanakan. Yang haji kelihatan orang, haji ya sudah. Yang umroh kelihatan tahu sama dulurnya, tonggonya, berangkat toh. Yang pengajian, yang berjamaah, ibadah-ibadah yang mau tidak mau kelihatan sama orang, laksanakan. Sambil berusaha ngelawan munculnya perasaan-perasaan dari hawa nafsu ini yang elek-elek, dilawan. Ketika muncul mau pamer, ndak, aku ndak berharap pujian manusia, ndak. Orang mau ngomong apa saja tak ngurus, aku berharap hanya ridhonya Allah. Sambil berusaha dan minta pertolongan kepada Allah supaya diberikan kebersihan hati, sehingga ibadah kita ikhlas murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak. Adapun ibadah-ibadah yang sekiranya bisa kita sembunyikan, kita rahasiakan, ya rahasiakan, jangan cerita-cerita wis. Qiyamul lail, tahajud, itu kan ya kita kan di rumah sholatnya itu kan, gimana ya wis meneng wis, tidak usah cerita-cerita sudah, itu biar catatan kita yang tahu diri kita hanya dengan Allah wis marek wis. Kadang-kadang pamernya pakai gaya Pak. Kadang-kadang tanya sama temennya, Mambengi kon tahajud tak? Aku gak iso, aku sibuk. Kene lek tahajud lek mulai jam 2 Pak sampai subuh ya. Masya Allah loh, pamer sama ibadahnya. Untuk apa? Tak usah. Kadang-kadang nunjukkan bukti transfer. Kon lek nyumbang piro sih? Ya aku gak wati akeh, paling 10.000, 20.000. Delok nek aku 10 juta lek nyumbang masjid Mandar gile. Lah untuk apa? Kecuali kalau memang untuk laporan kepada takmir sudah transfer ya monggo. Tapi kalau untuk cerita sama orang, menunjukkan wah hebatnya dia sudah, akhirnya berharap
puja-puji dari orang, sanjungan dari orang, habis sudah, lenyap, sirna sudah ya. Nah inilah, ayo melewati ibadah puasa, ayo ibadah-ibadah yang lainnya samakan dengan puasa. Artinya apa? Tidak perlu ditampil-tampilkan, tidak perlu sudah. Biar yang maha tahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui dengan kebaikan-kebaikan kita, dengan harapan akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kadang-kadang juga kita sering menemukan begini ya. Beberapa hari lalu saya menjelaskan begini, buyar pengajian ada yang cerita sama saya. Gimana Bib? Kadang kita ngasih sama orang ya, ngasih sama orang. Mungkin ngasih sembako, bantuan apa. Yang dikasih ini tak terima kasih. Ini kadang-kadang muncul perasaan elek di dalam hati ini. Kurang ajar kau ini. Sudah ditolong. Ya itu Bib, saya sudah kasih sembako, isinya beras, minyak, kopi, gula, mie goreng, telur, tambahi duit lagi 300.000. Saya kasihkan. Nawi tak matur nuwun nggih, terima kasih. Enggak Beb, yo diambil langsung jalan wis. Ndak ada matur nuwunan, terima kasih ndak ada. Wis kapok isun, wis kapok. Bulan depan saya coret sudah, ndak saya mau kasih lagi sudah. Loh pertanyaannya, kalau kita tanya balik, sampai ikhlas? Oh saya ikhlas Beb. Kalau ikhlas, kenapa masih berharap balasan ucapan terima kasih? Nggak usah berharap sudah, dia mau terima kasih, ndak terima kasih, apa katanya sudah. Walaupun aturannya orang itu kalau dikasih ya terima kasih harusnya. Itu aturan namanya, adab, akhlak. Dikasih, dibantu, ditolong, dikasih hadiah, gimana? Ya terima kasih. Nabi yang bilang itu. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak mau syukur sama manusia, ditolong, dibantu, tidak mau terima kasih, lam yashkurillah, berarti dia tidak syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya harusnya dibantu, ditolong itu ya terima kasih. Nah perkara kita yang ngasih sama mereka kok tidak dibalas dengan ucapan terima kasih, ya sudah, karena kita kan berharap balasan dari Allah, tidak berharap balasan ucapan terima kasih. Nah, inilah ya yang perlu kita perhatikan ya. Memang kalau katanya Kiai Haji Abdullah Hakim itu ada yang namanya manajemen kolbu ya. Manajemen kolbu, hati ini perlu diatur, dimanage. Jangan sampai sudah modal banyak, ibadah macam-macam, gara-gara hati ini tak karu-karuan, kotor, tidak bisa ditoto, habis sudah, sirna, lenyap, eman-eman ini ya. Ini beberapa hari lalu ketika saya menjelaskan begini, buyar pengajian ada yang tanya sama saya, Habib, Ustaz, yang sampai menjelaskan itu betul dan itu pengalaman saya sendiri. Katanya orangnya ini. Ya terus gimana Ustaz? Andai kata muncul perasaan begitu gimana? Muncul perasaan seperti itu manusiawi ya. Ya, itu manusiawi. Sampean ngasih orang bantuan, mungkin sembako atau duit atau semacamnya. Loh yang ditolong tidak terima kasih. Loh, terus muncul perasaan kurang enak gitu sama orang tersebut. Wong iki wis ditolong kok gedhi kan belum ngomong kan, belum ngomong masih muncul perasaan dalam itu manusiawi, wajar. Cuma selanjutnya ini bagaimana? Apakah perasaan jelek itu kita jalankan, kita laksanakan, kita ikuti, kita turuti, atau dilawan? Nah itu kelanjutannya ini bagaimana? Kalau diikuti, ya wis, aku gak gelem nulung maneh, wis kapok aku,
Mula wong iku kurang ajar, apalagi sampai cerita sama orang lain. Sampai nero, aku mah begini nolong wong iku kok. Wis tak tolong, gak rone gak kesuwun nampi aku. Oh, tambah panjang. Ya sudah. Habis dah. Tapi kalau muncul perasaan saja itu hal wajar biasa. Tapi kelanjutannya ini mau dilawan atau mau diikuti? Nah, kalau kepengen karena ikhlas karena Allah, lawan. Ndak, mungkin dia tadi itu lupa mau ngomong terima kasih. Mungkin dia tadi itu kesusu, punya urusan apa, luput, ndak sempat untuk mengucapkan terima kasih, dilawan. Jadi begitu ya. Ya mudah-mudahanlah ibadah-ibadah kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita lihat ini ya, ada beberapa ulama-ulama, orang-orang soleh itu yang mereka menjaga sekali jangan sampai muncul penyakit yang namanya pamer riya dengan ibadah itu. Dikatakan di sini sebagian salafus soleh itu, orang-orang soleh, yakrohuna itolatas sujud amamal khalqi. Di antara mereka itu tidak senang untuk memanjangkan sujud ketika di hadapan banyak orang. Ya, ketika di hadapan banyak orang, masjid pas penuh semuanya ya. Wow, semuanya sudah mungkin duduk, ada satu orang gitu ya, sholat lama, sholatnya, rukuknya lama, sujud, akhirnya sak masjid nengoki dia semuanya, memperhatikan dia semua. Ini sebagian orang soleh, mereka kurang suka dengan ibadah yang memanjangkan sujudnya, rukuknya di depan orang-orang. Kenapa? Khawatir nanti akhirnya muncul, wah, orang-orang ngeliati aku sholat ini, wah, orang-orang itu memandang saya pas sholat, wah, masya Allah saya ini ya, ngalem sama dirinya sendiri, hebat aku nih ya. Rusak wis, habis sudah ini. Nah, di antara mereka sampai seperti itu ya, jaga ibadahnya ya Allah. Jadi hal-hal yang kecil-kecil yang sekiranya bisa merusak ibadah, ya mereka tidak mau. Sampai jangankan urusan sholat ya, urusan ibadah yang kelihatan ya. Urusan perang jihad itu kan bagian dari ibadah ya. Jihad bagian dari ibadah itu. Siapa di antaranya? Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Seseorang pahlawan, kesatria, pemberani. Sayyidina Ali, berani orangnya Pak, tidak main-main. Diceritakan ketika dalam sebuah peperangan duel. Ya, Sayyidina Ali ngelawan orang kafir, duel, berani orang. Ketika duel, Sayyidina Ali lebih unggul, lebih mendominasi, lebih kuat, sampai roboh orang kafir ini. Ketika sudah roboh, mau dibelai, sudah mau dipenggal kepalanya, sudah tinggal ngektok, tinggal sebet sama pedang saja sudah. Belum disebet, belum dipedang, orang musyrik ini, orang kafir ini ngeludahi Sayyidina Ali. Diludahi. Ini sudah tinggal del gitu tak sudah. Sayyidina Ali diludahi. Farafa as-sayfa anhu, worong Pak. Pedang yang sudah di pinggir leher ini tidak jadi diangkat lagi sama Sayyidina Ali. Loh, kenapa? Hatta jaddada niyatahu khasyata ayyadribahu intiqaman li nafsihi lima fa'ala fi wajhi. Karena Sayyidina Ali itu khawatir, tidak mau niatnya berubah. Kan niat dari rumah berangkat jihad fisabilillah karena Allah. Lo ini mau membunuh orang musyrik, lo kok malah diludahi.
takut khawatir niatnya berubah, jangan-jangan membunuh orang kafirnya bukan karena Allah tapi karena pegel hatinya habis diludahi sama orang musyrik, sama orang kafir. Berarti kan bela dirinya bukan bela Allah. Bela Allah tidak mau Sayyidina Ali. Lalu terus gimana? Liyakuna darbahu lil musyrik khalisan minallahi min ghairi syaibatin wa intiqamin nafsi. Sampai Sayyidina Ali itu menunggu beberapa detik, ya, menunggu beberapa saat waktu untuk ngatur niatnya lagi sudah. Sekiranya emosi habis diludahi ini hilang, iya kan, habis diludahi mukanya Pak, kan emosi. Ketika emosi sudah mereda, bisa diatur lagi, diperbaiki niatnya karena Allah, baru dilanjutkan dipenggal sama Sayyidina Ali. Mereka di detik-detik begitu masih bisa ngatur hati, Pak. Jujur ya, jujur. Kalau saya jenengan di posisi Sayyidina Ali gimana? Oh tambah wis ya mulai itu aturan nih. Tambah ditek-itek mungkin dia tambah diantemi. Ya itulah ya, mereka itu orang-orang yang hebat luar biasa ya. Allah, banyak lagi ulama-ulama yang lain. Disebutkan ada Syekh Sya'roni ya. Syekh Sya'roni itu dikatakan pernah beliau ngaji Quran khatam 7 kali, ngajinya di kamar sama bininya sama istrinya. Itu khatam 7 kali di kamarnya. Itu istri yang tiap hari, tiap malam tidur satu ranjang, tidak tahu kalau ternyata si suami sudah khatam Quran sampai 7 kali. Saking jaga, tidak mau pamer, tidak mau cerita-cerita. Jangankan tonggo, apalagi orang jauh, istri tidak tahu. Ternyata suaminya sudah khatam Quran 7 kali di kamarnya nih. Belum ibadah-ibadah yang lainnya nih. Ada lagi juga namanya siapa? Dawud At-Ta'i. Dikatakan Imam Dawud At-Ta'i ini arba'ina sanatan la ya'lamu bihi ahluh. Beliau itu punya amalan puasa ya, puasa sunnah. Puasa itu beliau laksanakan 40 tahun. 40 tahun, dan apa yang terjadi? La ya'lamu bihi ahluh. Jangankan orang lain, istrinya selama berpuluh-puluh tahun tidak tahu kalau suaminya ternyata rutin melaksanakan puasa-puasa sunnah sudah berjalan selama 40 tahun. Istrinya tidak tahu. Hebat mereka ya, jaga ibadah sampai seperti itu, nyembunyikan ibadah seperti itu. Terus gimana? Ya ayo sudahlah, ibadah laksanakan sudah. Jangan tidak mau ibadah hanya gara-gara takut tidak ikhlas. Salah begitu. Tidak mau nyumbang, tidak mau ngasih anak yatim, tidak mau nyumbang masjid. Kenapa? Takut tidak ikhlas. Salah. Sumbang mau sudah. Sedekah sudah. Saya tidak mau ngaji, takut nanti dibilang begini. Ngaji yo, bacaan Quran. Sambil minta pertolongan supaya dikuatkan hatinya oleh Allah Subhanahu. Itu lawan perasaan yang salah, itu dilawan. Terakhir sebagian ulama bilang begini ya, ikhlas itu ikhlas. Kita menyembunyikan ibadah sebagaimana kita menyembunyikan maksiat yang kita lakukan. Ya, saya ulangi. Di antara maknanya ikhlas, kita merahasiakan ibadah, kebaikan, ketaatan kita sebagaimana kita menyembunyikan dosa, maksiat, kesalahan-kesalahan kita. Jujur ya, kalau kita punya salah, punya dosa, maksiat, kalau ketahuan orang malu Pak, malu. Makanya kalau maksiat sembunyi-sembunyi, dirahasiakan, ditutup, tidak cerita-cerita. Begitu pula amal baik juga seperti itu ya, sembunyikan, rahasiakan, biar yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah ibadah-ibadah kita ikhlas karena Allah dan juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan mudah-mudahan terus diberikan semangat untuk memanfaatkan sisa Ramadan dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unta wa dhakar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yasari fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak fala taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada minni wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.